Morning to all my dear students. Today we shall learn some concepts from your chapter number 2 of business studies, that is principles of management. Today we shall study principles of scientific management given by F.W. Taylor. So, in the earlier days of industrial revolution, in the absence of any established theory of factory organization, factory owners or managers relied on personal judgment in attending to the problems they confronted in the course of managing their work. In the early days of industrial revolution, what happened is there emerged various factories or new factories, but ultimately to get work done from the laborers, managers, what they did is they used their personal judgments in getting the work done. But my dear students, on the basis of my experience or my personal judgment, nothing is going to happen accurately. So whatever I am supposed to do, it should always be backed up by the tested principles. Scientific principles are required which are going to guide me in the right direction, simply on the basis of my personal judgment. ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಅದೇ ಸರಿ, ಅದರದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ತೊಗೊತೀನಿ ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ತೊಗೋಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವುದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದಾವ, ಯಾವನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಆಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ thumb. What do you mean by rule of thumb? Rule of thumb is getting the work done or doing anything for that matter only on the basis of my personal judgment rather than thinking whether it actually work in the practical situation or not, or whether it is the scientific method or whether it is a monotonous very tedious job. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ನನಗೆ ಸೇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Whatever work we are going to do, it should not be blindly done as per my own personal judgment. Rather, it should be done in a very scientific manner so that the time also will be reduced, efforts in doing that activity also will be reduced, and there will be 100% result or perfection in what we are going to do. Never we should have rule of thumb. We should not follow rule of thumb. Rather, we are supposed to find some scientific methods. So managing factories by rule of thumb enabled them to handle the situations as they arose, but suffered from the limitation of trial and error approach. ಇವ್ರು ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಕೆಲಸದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರಬೇಕು, ಟೈಮು ಸೇವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಫರ್ಟ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆದರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. For their experience to be emulated, it was important to know what works and why does it work. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. 100% it will work only if the principle is time tested and scientifically proven. So for this there was a need to follow an approach that was based on the method of science. You are supposed to find the approaches on the basis of scientific method. You are supposed to define the problem, develop alternative solutions for the problem, anticipate consequences. ಈಗ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, and measuring progress and drawing conclusion is very very important. You are supposed to measure your progress and you are supposed to draw some conclusions so that in future you can find still more easiest way of doing a thing. What you are supposed to find now? You are supposed to find
ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ F.W. Taylor emerged as the father of scientific management. Who is F.W. Taylor? F.W. Taylor is the father of scientific management. He proposed scientific management as ಅಪೋಸ್ಡ್ ಟು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ಯಾವತ್ತು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್? ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Personal judgment or my personal experience will not work in all the situation. You are not supposed to follow rule of thumb. You are supposed to oppose the rule of thumb, and what you are supposed to follow? Scientific management. So you are supposed to find some scientific management principles. He broke up the human activity into small parts and found out how could it be done effectively in less time and with increased productivity. ನೋಡ್ರಿ, ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸೋದಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುರಿದ್ವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಳಿದ್ವು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಜನರದ್ದು ಕೆಲಸನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಇಡೀ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಸಣ್ಣ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. It implies conducting business activities according to standardized tools. Business activities na standardized tools mukantra conduct ಮಾಡಬೇಕು. Methods and trained personnel in order to increase the output, improve its quality and reduce costs and waste. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We are supposed to reduce the cost of work as well as wastage in doing the work, and ultimately we are supposed to increase the output and improve the quality. And trained the personnel, personnel, personnel ಅಂತಂದರೆ human beings who are working in the organization, human resource in the organization. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇನು ನೀರಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಥಡ್ನ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಟೇಲರ್ what he says is scientific management means knowing exactly what you want men to do. ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಲೇಬ್ರರ್ಸು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ವೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ very very less cost and in a best manner, means effective manner. So Frederick Winslow Taylor, he again he was an American mechanical engineer who sought to improve industrial efficiency. ಅವಾಗಲ ಕಾಲದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂತೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀ ಈಸ್ ನೌ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇಸ್ science, not rule of thumb. In getting the work done, don't follow rule of thumb, rather follow science ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಜನರ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ, ಬ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕೆಲಸನ 10 ನಿಮಿಷದಾಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅದೇ ಕೆಲಸನ 5 ನಿಮಿಷದಾಗೂ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿ, ಹೊಸದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್? ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು. ವೈ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ is what I feel is what I feel good. I means the manager. What I feel good might not be all the time scientific. What I feel good, it might be very tedious. It might consume lot of time, energy.
So don't want such kind of activities. What you are supposed to do is you are supposed to find some best methods scientifically which can save your time, energy and cost. So based on experience, your past experience is not important. Scientifically that task should be tested, then only you are supposed to accept it. Simply on the past experience or your personal judgment, you are not supposed to take any decision, or you are not supposed to force your employees to go according to your decisions. So first rule according to him is, first principle of scientific management is science not rule of thumb. Taylor pioneered the introduction of the method of scientific inquiry into the domain of management practice. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ವುಡ್ ಫಾಲೋ ದೇರ್ ಓನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ way or method of doing the task rather than imposing rule of thumb. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಮೆಥಡ್ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯು ಫಾಲೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದೈತಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ರಾದರ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅ ರೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್? It means the application of traditional methods or the methods decided by the manager based on his past experience. Manager in the past experiences basis ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. All these methods are often untested and unscientific. They do not guarantee a specific result or outcome. ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. In an organization, the rule of thumb can be seen as the ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಂತಾರೆ, ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಬ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಭಾಳ ಈಸಿ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಈಸಿ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋಕೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂದು ಫೋರ್ಸ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 5 ನಿಮಿಷದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜಲ್ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಟೇಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ, ಏನೋ ಮಾಡೋದ್ರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾ ಮಾಡೋ ಅಂತಿರೋದು ಸರಿ ಐತೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲೋ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ನೋಡೋಣ ತಗೋ ಆದ್ರೆ ಆತೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಈವನ್ ನೀವು ಓದುವಾಗೂ ಸುತ್ತೇಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ರಿ, ಅದು ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 100% ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. Taylor insists on the use of scientific techniques which are based on cause and effect relationship. It's based on cause and effect relationship. ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. and can be achieved in a better way with the available resources, skills and budget. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಷ್ಟು ರೊಕ್ಕದೊಳಗನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್.
ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು? ಥ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಹೊರತು ನಿಮಗೇನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರು ಚಲೋನೋ ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಓದಿದ್ರು ಚಲೋನೋ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಸಕ್ಲೆ? 5 ಗಂಟೆ ಕೇಳ್ತಿರೋ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಓದ್ತಿರೋ? ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿರೋ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನದಾಗ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ? ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಟೈಮ್ ಐತಿ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂತ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂತ ಅಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ the method so developed should be substitute of rule of thumb. ನೀವೇನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಮೆಥಡ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಅದು ಯಾವುದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಗೋ ಬೈ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. You are supposed to do everything as per the scientific method involved. This scientific method even it involves investigation of traditional methods through work study, unifying the best practices and developing a standard method. Work study ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. What they say is, according to Taylor, even a small production activity like loading a pigs of iron into box cars can be scientifically planned and managed. This can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and material. ನೀವು wastage of time, material ಎಲ್ಲಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. You can save so that your efficiency is going to increase and output is also going to increase. The more sophisticated process, greater would be the savings. ನೀವು ಎಷ್ಟು sophisticated method of doing any of a particular work, if you find, that is going to reduce your efforts, money, everything. So now the use of internet has increased internal efficiency and customer satisfaction. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ sophisticated internet system ಬಂತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ we are easily connecting to the people throughout the world. So it's going to increase customer satisfaction. We can be in touch with our customers forever, and internal efficiency of the organization also it will improve. ಹಂಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊಸದು ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸನ ಸರಳ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. This is the first principle. What is that? Science, not rule of thumb. Okay. Now the second principle stated by F.W. Taylor is harmony, not discord. What do you mean by harmony? ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 categories ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಒನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲೇಬರರ್ಸ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ objectives will be satisfied. Okay, so what does this says? Factory system of production implied that managers served as a link between the owners and the workers. Your managers ಅನ್ನೋರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, they are going to create link between the owners and the workers. Owners will be at their home, but the managers are going to get the work done by the workers. What owners tell will be told to the workers by the managers. So managers had the mandate to get work done from the workers. In such situation there existed the class conflict. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ದೊಂದು ಗ್ರೂಪು, ವರ್ಕರ್ಸ್ದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ನಡುಬರ್ಕ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಟೇಲರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ನನ್. ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ದ ವರ್ಕರ್ಸ್, the managers or the factory owners, nobody is going to be benefited if there is a class conflict. He emphasized that there should be a complete harmony between the management and the workers. Management ಮತ್ತು workers ನಡ್ಬರ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು, ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕು. Both should realize that each one is important to achieve this state. What Taylor said is, it's called as complete mental revolution on the part of both management and workers. ಏನು ಬರಬೇಕು? Underline that complete mental
ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಬ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕೆಲಸ ತೊಗೋಬೇಕು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. In such a situation, even trade unions will not think of going on strikes. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್? ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರರ್ಸಿಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಫೈಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಅವರಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಶೇರ್ ದ ಗೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಫ್ ಎನಿ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮೋಷನ್ನು, ರಿವಾರ್ಡು, ಬೋನಸ್ಸು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಾಗ ಏನಾರ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದು ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಹೊಸದು ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವರು ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಾರ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಗಾರ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಯತ್ತಿಂತ್ರ ದುಡಿಬೇಕು. ನನಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಬಳ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಷ್ಟಾದರೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗಲ ಕಾಲದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಏನೋ ಮೈಗಳ್ರು ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಪಗಾರ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಏನು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಭಾಳ ದಿನ ಚಲೋತ್ನಂಗೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ both should be part of the family. Japanese work culture is a classical example of such a situation. In Japanese companies, paternalistic style of management is in practice. What do you mean by paternalistic style of management? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ತಂದೆಗತೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪೋಷಿಸ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಜಾಪನೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ದೇ ವೇರ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಿಂತ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಿ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು ಸುತ್ತಕ ಅವ್ರದ್ದು 6 ತಾಸು ಇದ್ರೆ 8 ತಾಸು 10 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾದ ಕೂಡಲೇ ಆಗಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು F.W. Taylor, the third point, or we shall first once again see the second point. What is the second point there? First one is science, not rule of thumb. First principle. Second principle is harmony, not discord. There should not be any disturbances in between the management and the workers. Everything should be clear and everything should be carried on in a very smooth manner. Third scientific principle proposed by F.W. Taylor is cooperation, not individualism. There should be ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್. ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಬೇರೆನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಾಗ್ತೈತಿ. So cooperation, not individualism, means there should be complete cooperation between the laborer and the management. Labor and the management, instead of individualism. ನಾನು ಗ್ರೇಟ್, ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ
ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದೀನಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಕಾಲಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದಿಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್, ಅದರದ್ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಜೀವನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. co-workers ಒಳಗೂ there should not be any conflicts. Both should realize that they need each other. ಒಬ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ. For this, management should not close its ears at any ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ವರ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಹೊಸದೇನೋ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿರ್ತಾರ. ಅದು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ರಂದ್ರೆ ನೀ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಶಾಣೆ, ನಿನ್ನ ವರ್ಕರ್ ಅದೇ, ನೀ ಏನು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಏನಾರ ಹೊಸದನ್ನು ಚಲೋದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೂ 4 ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಏನೇ ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ವರ್ಕರ್ಸಿಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಶುಡ್ desist from going on strike and there will be no need for the trade unions. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವರು ಜಗಳಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ, ಲಾಕೌಟ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು FW Taylor, there should be an almost equal division of work and responsibility between workers and management. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸನೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುತೇಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡಿರಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಾಣೋದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನೈತೆ ನನಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್, ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೂದನಿಂಗ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ಸೊ this was the third scientific management. What was the first one? Science, not rule of thumb. What is the second one? Harmony, not discord. What is the third one? Cooperation, not individualism. This is the extension of the second point. And what is the fourth point or scientific management given by FW Taylor is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ, ಅವ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಗೆ, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ಸು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತೋರಿಸಿ ಅವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಅವಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ what it says is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Industrial efficiency depends to a large extent on the personal competency. ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅದಾರ, ಏನು ಹೊಸದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟುಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇವ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತ್ನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್
also to learn the best method developed as a consequence of scientific approach. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಲಿಂತ್ರ ಏನಾರು ಹೊಸ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. Taylor was of the view that the concern for efficiency could be built in right from the process of ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗನ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕೋಲಿಕ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆರಾಮ್ ಸೇರಿ ಬರೀ ಅತ್ತಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಅದಾರ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಗಾರ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಗಾರ ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅದಾವೆ. ಹೊರಗೆ ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇನ್ನು ಮಷಿನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ನ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಕುಂದ್ರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೂಟೆಡ್ ಟು ಹೀಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನೈತಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನೈತಿ, ವೆದರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಮೆಂಟಲಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅವ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಮೋರ್. ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್. I mean management as well as the workers or laborers. So there are only 4 principles of scientific management given by F.W. Taylor. What are those? Science, not rule of thumb. Second one is, come on, harmony, not discord. Third one is cooperation, not individualism. Fourth one is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. You are supposed to see that you are going to give all the support for your workers to improve only if they are really good enough. Thank you. And one more, what I wanted to tell is, in everything we are going to find some scientific way. In selection of employees also they are going to use some scientific way. In studying also you should find some scientific way of studying. When you are supposed to read the concepts in very detailed manner, when you are supposed to make a brief note of all the concepts, where you are supposed to keep your side headings safely. ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸು ಜಗ್ಗು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಳಗೆ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಐತಲ್ಲ, ಡೇ 1 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎತ್ತರ ಪತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೇ ನೀವು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅಂಟಿಸ್ರಿ. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, but I'm going to tell you, in the examination there is chance of forgetting the points which are supposed to be written, which is exactly as per the textbook information. Okay, so do your studies also very scientifically, and always have a blueprint. With the help of blueprint you can understand which chapter, which concept, how much marks it is going to arise in the question paper. Okay, thank you.